are in school building, Tidy sir, please come here for one. It's outside, immediate. We are going to reach within 5 or 10 minutes. Sir. आम्ही दिलेल्या माहितीनुसार सर अत्यंत प्रसन्न झाले आणि त्यांनी रीच टू कम ऑन द स्टेज अँड हॅव अ सीट. आपल्या फोटो all of you today for a day of fun, friendship and celebration. I am Tejas Dukre. Welcome you all on behalf of Gurukul Landfield School, Buldana. Get ready, students, as they showcase their skills in music, dance, and drama. We have a fantastic lineup of performance planned, so buckle up and enjoy the show. Before we begin, let's extend a warm welcome to our esteemed guests. A big round of applause for everyone who has worked tirelessly to make this day possible. Our teachers, staff and students. Now let's kick off the celebrations with auspicious lamp lighting and the garlanding to portrait of devotional personalities. Good morning everyone and welcome to this special occasion, the lamp lighting ceremony. The Shankanath sound produced by blowing a
conch shell, Shankha is considered highly important because it is believed to symbolize purity, positivity, and divine energy. And Together to ignite the flame of knowledge and celebrate the beginning of a new journey of the efforts of children from nursery to 10 and their respective teachers. I request all the dignitaries to move towards for the lamp lighting ceremony and holy offering to commence enthusiastic ceremony of Shankhanad. आपण Deep Surya Agni Rupatsva Tejas. This lamp is a symbol of wisdom and enlightenment which will guide us throughout this year as we strive for excellence and personal growth. The dignitaries. I am really proud to share the stage with all the dignitaries. Good morning everyone, myself Shilpa Kai. Good morning everyone. It is a very great moment to have with on stage. I am Mohan Deshmukh, welcome you all in the grand event of annual social gathering that is Shankhanad. Now I would like to take the opportunity to take this function in its next stage, that is felicitation. Now, first of all, I would like to take this opportunity to request our Honorable Chairman, Dr. Savita Savde ma'am, to felicitate our Chief Guest, Honorable Sheila Kiran Patil ma'am. संकेत Ma'am. तांडा सर Honorable Savita Savde ma'am, please felicitate Sheila ma'am. मॅडम तुमच्या उपस्थितीने खरंच खूप भारावून गेलेलो आहे. तुमचा सहवास आज आमच्यासाठी खूप अमूल्य आहे. गुरुकुल ज्ञानपीठ संस्थेच्या चेअरमॅन डॉक्टर सविता सावळे मॅडम यांच्या हस्ते मॅडमांचा सत्कार होतोय. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. तुमचा उत्साहच या कार्यक्रमाची शोभा वाढवणार आहे, तेव्हा टाळ्यांमध्ये खंड पडू देऊ नका. I'm talking about a dynamic personality, our respected chairman, Dr. Savita Savde ma'am. We all know about which gives comfort to us, and that is one of the reasons why this institution always gives a home-like feeling to everyone. She has her hand on the pulse of everyone, and that is why she quickly points out everything. Her enthusiastic suggestions and guidance always inspire us. Ma'am, still we remember the Kho-Kho match where you played with the staff was the great one. To felicitate Nita Kolle ma'am to come on stage
and felicitate Honorable Chairman ma'am. मोहन सरांनी आत्ताच केलेलं जे मॅडमांचं वर्णन आहे ते अतिशय समर्पक आहे. मॅडम, आम्ही सांगू इच्छितो की तुमची उपस्थिती आम्हाला नेहमीच हवी वाटते. मॅडम, फक्त विद्यार्थ्यात नाही तर शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ सर्वांनाच हव्याशा वाटतात. स्वागत करूया. आपला वेळातला वेळ काढून सर ते उपस्थित झालेले आहेत. शाळेतर्फे त्यांना एक सस्नेह भेट. डॉक्टर सविता सावळे मॅडम यांना विनंती करते की ती सहस्नेह भेट तुम्ही मॅडमांना गुरुकुल ज्ञानपीठच्या वतीनं द्यावी. शाळेतर्फे ही छोटीशी भेट आदरणीय चेअरमन सर, लंबे सर, आदरणीय चेअरमन मॅम आणि प्रिन्सिपल सर. Now it's time to felicitate the captain of the ship. Everyone, your guess is absolutely right. Our respected and lovable principal, Dr. Jitendra Marte sir. I'd like to take a moment to talk about our respected principal sir. The way he treats us in a joyful manner is wonderful process. Sir always focuses that learning should not be a burden, but it should be a happy process where learning must be enjoyed by not only the teacher but also by the student. To felicitate our respected principal sir, I would like to call on stage Amol Dishagar sir, the head of the cultural event. Amol sir. And proud parents. Now it's time to welcome and felicitate, most importantly, our brilliant students. We are gathered here today to celebrate the exceptional achievements of our young scholars. I want to ask you a question. What is mirror? Do you know? No. I am sure everybody of us use mirror once a day to look your real-time image. But I want to tell you that school is the only mirror available in the world which shows in our life. We find that the student was not good, but he did exceptionally well in his life. Vice versa, we also witnessed some intelligent student destroyed and could not achieve their goals, whatever decided in their life. Our school has given so many diamonds to the society. Some of our students selected in engineering and medical field. It is our duty to felicitate the student because they highlighted the name not only of their parents but of Gurukul Jnanpith School also. Today is a day to recognize and applaud the hard work and dedication of our students. Their dynamic brilliance and contribution to the school community is truly and demonstrating a thirst for knowledge. The students are holding the most valuable and respected seats in various organizations. Qualifying an entrance exam is not an easy task, but student did the most challenging job so easily. On behalf of our Gurukul Jnanpith School Buldhana, I would like to call all the diamonds on the stage one by one. I request deserving student come along with your parents as we will call your name. First, I would like to fight for the NEET exam and learning in JJ College in Mumbai. This is the government medical college. Gurukul Jnanpith School is proud of his achievement. I request Vedant and family, please come on the stage. This is the moment of proud. This is the moment of inspiration. This is the moment to cheer and this is the moment to celebrate.
Due to his unavailability, his parents are coming to the stage. ये जो पेरेंट अभी मंच पे उपस्थित है, ये इनका लड़का कुछ सालों पहले अपने स्कूल में पढ़ता था, वही बेंचेस पे बैठता था, ऐसी गैदरिंग में बैठता था, स्टडी करके उसने जो भी मुकाम हासिल किया है, आज उसके पेरेंट्स और स्कूल को उसके ऊपर काफ़ी गर्व है. Our school gives best wishes for him and his family for the future. The list not ends here. Then cleared the toughest medical entrance exam and selected in SRPR Government Medical College at Ambezogai. Behalf of Gurukul Nanpit, I wish all the best to Nayan for his bright future. Medical College Ratnagiri. He also cracked the toughest medical exam. He is not available, but his parents are coming to the stage. Luckily, Suraj is also available. We are glad, Suraj, to see you. He was a part of previous gathering as your child are sitting in this gathering. We wish Suraj very all the best for his bright future. Now I would like to call Siddesh Anil Verma and family on the stage. Our school is feeling very proud in felicitating the student and the family. Sir, your valuable presence means a lot to us. I would like to inform you all about Siddesh. Siddesh is taking his medical education from the Government Dental College, Mumbai. His proud parents are the part of today's program. I request Honorable Mr. and Mrs. Verma to come on the stage, please. I request all the dignitaries to felicitate the proud parents. This is the affection which Gurukul Nanpit has created. The parents are feeling very satisfied by coming on the stage. See, this is the affectionate chat going on because they had already handed over the child to the teachers and his son is doing well just because of the schooling he has in Gurukul Nanpit, Buldana. जिस स्कूल में अपना लड़का 10th तक पढ़ रहा हो, उसी स्कूल से पेरेंट का अगर फेलिसिटेशन होता है, वो पेरेंट के लिए काफ़ी गर्व की बात होती है. और हालांकि होना ही चाहिए क्योंकि उनके लड़के ने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट कर ली है. और जो भी 5 पेरेंट्स यहाँ से गए हैं, उनके सभी के लड़के अपने स्कूल का कभी ना कभी हिस्सा थे. उन्होंने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट करके ना सिर्फ उनके पेरेंट का बल्कि हमारे स्कूल का भी नाम काफ़ी ऊँचा किया है. तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए. We felicitate the alumni. Music and competitive exam also. I would like to tell all the dignitaries to have the glance on the flexes
which are showcasing our students' achievements so vividly. If we want to felicitate the existing student, now we felicitate the definitely cannot miss the name of Khushi Madan Ofadkar, the student of class 8. She is shining star of our Gurukul Jnanpith School, Buldhana. The level of difficulty is also shy before her. She is shining not only at school level, not only at district level, not only at state level, but on the national level. And we are very confident we will soon have an opportunity to see her on international level too. I would like to request all dignitaries, please felicitate Khushi and her family. मंचावर उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुण्यांना मला सांगायचं आहे की ज्यावेळेस आम्ही फ्लेक्सेस बनवायचं ठरवलं त्यावेळेस प्रत्येक मुलांचा फ्लेक्स इथे लागलेला तुम्ही बघू शकता. पण खुशीचा फ्लेक्स बनवायची वेळ आली तेव्हा तिच्याजवळ असलेल्या पारितोषिकांची यादी इतकी मोठी होती की आम्हाला तिच्यासाठी सेपरेट फ्लेक्स बनवावा लागलेला आहे. तुम्ही बघू शकता. अशा या गुणवान खुशीचं आपण मनापासून कौतुक करूया. त्यात तितकंच महत्त्वाचं योगदान तिच्या पालकांचं सुद्धा आहे. कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये जाते तर तिचा रेअरली एखादा मार्क मिस होतोय, नाहीतर ती आउट ऑफ टॉस ट्राय करते. नुकत्याच झालेल्या ज्युनियर IAS एक्झाम जी भारतभरातनं एक्झाम घेतली होती त्यात खुशी ऑल इंडिया रँकिंगमधनं आलेली आहे. तिच्या या यशामध्ये गुरुकुल ज्ञानपीठ स्कूलचा तेवढाच वाटा आहे जेवढा तिच्या आई वडिलांचा वाटा आहे. खुशीला तिच्या भावी आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. Sir, ma'am, as we all are witnessing the excellent performances in academics, but I would Dhruv Parihar is going the fame and name and collecting the name and fame in the field of fencing state level. Pragati Rao, our fastest Vande Bharat Express, is giving, and now it's a time to celebrate an achievement of our athlete Yash Kale by felicitating him for his remarkable journey. I request Yash Kale and his parents to come on the stage, please. I request all the dignitaries to felicitate Yash Kale and the family. He highlighted the name of not only our Gurukul Jnanpith School Buldhana but of his parents. His mom is coming towards the stage. Everyone that Yash Kale has mastery in roll ball skating. His performances at national level deserve the appreciation. He scored a gold medal in roller ball skating at Jammu and Kashmir. He secured a bronze at national level matches at Rajasthan. And this is not the end. Actually, he is the winner of 4 state level gold medal of association matches in roll ball skating. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यश के लिए. ये जीता जागता उदाहरण है. हम केवल एकेडमिक डायमंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्स में भी काफी डायमंड जो दे रहे वो आगे चल के अपने फैमिली का नाम काफी रोशन करने वाले हैं. Heartiest congratulations, Yash. Thank you very much all dignitaries. Now after the felicitation of the to come on the stage and bless us with your words of wisdom, Principal sir. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुकुल ज्ञानपीठ स्कूल के आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन जी सावड़े, आदरणीय संचालिका गुरुकुल ज्ञानपीठ डॉक्टर सविता मैम सावड़े, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पाटिल मैम एंड द डिग्निटरीज शिवनारायण जी लंबे. Welcome everyone, all the parents. I am very happy to see the strength this year and I will not take more time. कुछ शब्दों में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी हमने लगाया है, जो भी साल भर का हमारा रिजल्ट है, वो सारा हमने यहाँ पर दिखा के रखा हुआ है. और जिनके मार्गदर्शन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और कुछ शब्दों में सिर्फ मैं मेरा जो प्रस्ताविक है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम आपको इसमें मालूम ही पड़ जाएगा कि ज़माना नहीं है खुद की नुमाइंदगी करने का, बच्चों के लिए है. और आप भी उनको उसी तरीके से मोटिवेट करिए कि ज़माना नहीं है खुद की नुमाइंदगी करने का, घर शीशा बने तो तोड़े जाओगे, बनना ही है तो पत्थर बनो, घर तराशे गए तो देवता कहलाओगे. क्योंकि ये जो यहाँ पर आए हुए हैं इनको हमने तराशा है, चाहे यश हो,
वेदांत हो, अथर्व हो, सिद्धेश हो, नयन हो, ये सब तराशने में हम लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेना चाहूँगा। हमारे मार्गदर्शन, हम जिनका मार्गदर्शन चाहते हैं उनकी प्रतीक्षा में हम सब बैठे हुए हैं। तो मैडम बहुत सारी चीज़ें जो बताना है दैट आई विल गिव इन हार्ड कॉपी। सो थँक यू सो मच अँड बी द पार्ट ऑफ गुरुकुल। थँक्यू। शाळेचा प्रगतीचा ओघ खूप मोठा आहे, त्याला सांगायला बराच वेळ लागेल, तर त्यामुळे ते आत्ता तरी शक्य नाही आहे। त्यामुळे मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मधुसूदनजी सावळे सर यांना विनंती करते की त्यांनी अध्यक्षीय भाषण करावं। नमस्कार। आजच्या या स्नेह संमेलनासाठी विशेष करून जे आपल्या विनंतीला मान देऊन आल्या सौ पाटील मॅडम, सौ सविता सावळे मॅडम, तसेच प्रिन्सिपल सर, या संस्थेचे सचिव शिवनारायणजी लंबे सर। खरं जर म्हटलं तर आपल्या शाळेला सुरू होऊन आज 8 वर्ष कंप्लीट झालेली आहे। 8 वर्षामध्ये जो पालकांनी मला सपोर्ट केला, पालकांनी माझी साथ दिली आणि पालकांच्या भरोश्यावर मी आज या प्रगतीपर्यंत पोहोचलेलो आहे। त्यामुळे मी पालकांचा नेहमीसाठी ऋणी राहीन आणि या ऋणातून मला कधीच मुक्त व्हायचे नाही आहे। आणि पुनश्च सांगू शकतो की या शाळेने 8 वर्षामध्ये गव्हर्नमेंट MBBSला एक 5 ते 7 मुलं दिलेली आहेत, प्रायव्हेट MBBSला पण खूप मुलं गेलेली आहेत, इंजिनिअरिंग कॉलेजला पण खूप मुलं गेलेली आहेत। आणि शाळा जर म्हटली की शाळा ही डेव्हलप होण्यासाठी एक कालांतर, एक वेळ लागत असतो। आज आपण एक 8 वर्षापूर्वी एक रोपटं लावलं होतं आणि या कालांतराने त्याचा वटवृक्ष रूपांतरित होतो आहे आणि हे फक्त आणि फक्त तुमच्या सहकार्यामुळे होतं आहे आणि तुमच्या सपोर्टमुळे होतं आहे। आणि आज जे 4 ते 5 मुलांचं इथे कौतुक केलेलं आहे त्यांच्याबद्दल मी काय सांगू। हे पण मुलं सुरुवातीला जेव्हा आले, या पालकांचा त्या मुलांपेक्षा जास्त कौतुक केलं पाहिजे, कारण की कोणतीही नवी शाळा टाकली, नवी शाळा जर सुरू केली तर पालक त्या शाळेवर विश्वास ठेवत नाही। या पालकांनी माझ्यावर 2016 पासून विश्वास ठेवला आणि आजही तो विश्वास त्यांचा आहे आणि ते सातत्याने माझ्यासोबत अटॅच आहे। त्यामुळे मी त्यांचा पुन्हा एकदा ऋण व्यक्त करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आपल्या 9व्या वार्षिक स्नेह संमेलनानिमित्त मी सरांना आश्वासन देतो की त्यांनी आत्ताच बोललोय की त्यांनी जो वटवृक्ष, जो रोपटं लावलं होतं 8 वर्ष आधी, ते आज वटवृक्षात रूपांतरित होतंय। सर, आम्ही सर्व स्टाफच्या वतीने तुम्हाला आश्वासन देतो की हे वटवृक्ष मध्ये रूपांतर होईल। आज 5 मुलं आपले एक्झाम क्रॅक करून व्हेरियस ऑर्गनायझेशन गेलेले आहे। हे 500 विद्यार्थी जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत या शाळेची प्रगती अशीच चालू राहील। आणि यानंतर वेळ न घालवता मी आपल्या शाळेमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रमुख पाहुण्या शीला पाटील मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी येऊन आम्हाला थोडंसं मार्गदर्शन करावे। शीला पाटील मॅडम। गुरुकुल ज्ञानपीठ या शाळेचे डायरेक्टर डॉक्टर सविता सावळेताई, अध्यक्ष डॉक्टर सावळेजी, शाळेचे मुख्याध्यापक, ट्रस्टी, सर्व शिक्षक वर्ग, विद्यार्थिनी आणि पालक वर्ग यांना माझा नमस्कार। शंखनाद या आपल्या शाळेच्या ॲन्युअल सोशल गॅदरिंगसाठी माझ्या आपणा सर्वांना खूप शुभेच्छा। आताच मला सरांनी सांगितलं की 8 वर्षापूर्वी ह्या शाळेची स्थापना झाली आहे आणि आता त्याची इंटेक कपॅसिटी जवळजवळ 700 विद्यार्थ्यांची आहे। 8 वर्षापूर्वी लावलेल्या एखाद्या वटवृक्षाचा इतका सुंदर महाकाय वृक्ष होऊ शकतो आणि त्या वटवृक्षाच्या छायेखाली म्हणजेच या शाळेमध्ये आज इतके 700 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि त्यामधले बरेचसे MBBS, इंजिनिअरिंग, स्पोर्ट्स अशा विविध क्षेत्रामध्ये अत्यंत त्यांनी कौतुकास्पद यश संपादन केलेलं आहे। हे पाहून आणि या शाळेची प्रगती पाहून मला खूप थक्क व्हायला झालं। आपल्या शाळेच्या भावी कार्यासाठी माझ्या खूप खूप आपणास शुभेच्छा। आणि ह्या सगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन करून डॉक्टर, इंजिनियर, खास करून गव्हर्नमेंट कॉलेजेसमध्ये ज्यांना ॲडमिशन मिळालेलं आहे त्या सर्व पालकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं खूप खूप अभिनंदन। स्पोर्ट्समध्ये आत्ताच ज्याचा सत्कार झालेला आहे त्याचंही खूप खूप अभिनंदन। कोणत्याही शाळेचं स्नेह संमेलन हे त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारं एक महत्त्वाचं व्यासपीठ असतं। स्नेह संमेलनाचा उद्देशच हा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ज्ञानासोबतच
विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना, त्यांच्या कलागुणांना वाव देणं हा असतो. विद्यार्थ्यांना विद्यादानाबरोबरच त्यांच्या अंगी असणाऱ्या गुणांना पैलू पाडण्याचं आणि एक सुसंस्कारित, कलासंपन्न, सुशिक्षित नागरिक घडवण्याचं काम ही शाळा करत असते. देशाच्या, राज्याच्या विकासामध्ये भरीव योगदान देण्यामध्ये शाळा आणि शिक्षक यांचा मोलाचा वाटा असतो. त्याचबरोबर पालकांचाही खूप मोठा सिंहाचा वाटा असतो. फक्त शिक्षित नाही तर सुशिक्षित आणि सुसंस्कारित जबाबदार तरुण पिढी घडवण्याचं शिवधनुष्य हे शाळेतील शिक्षक वर्ग, मुख्याध्यापक वर्ग, शाळा संचालक आणि पालक वर्ग पार पाडत असतो. पालक, समाज, शाळा यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून आणि संस्कारातूनच एका जबाबदार नागरिकाची निर्मिती होत असते. शालेय जीवनापासूनच मुलामुलींना जर आपण सुसंस्कारित, जबाबदार नागरिकत्वाची शिकवण देऊ शकलो तर एक कर्तव्य तत्पर, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्र विकासक पिढी घडवण्याचं काम आपण निश्चितच करू. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अगदी बालवयापासूनच वेळेचं, शिक्षणाचं, संस्काराचं आणि राष्ट्रपूरक कार्यांचं शिक्षण देणं आणि त्याचं महत्त्व पटवून देणं हेही खूप आवश्यक असतं. आणि मला असं वाटतं की त्यामध्ये गुरुकुल शाळा ही बऱ्याच अंशी यशस्वी झालेली आहे. डॉक्टर सावळेजी आणि सावळेताई, मुख्याध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग यांनी अत्यंत जबाबदारीनं आपली ही भूमिका पार पाडलेली आहे. आणि त्याचंच यश म्हणजे आता सत्कार झालेले सगळे सत्कार मूर्ती आणि त्यांच्या सत्काराच्या पाठीमागे खंबीरपणाने उभे असणारे त्यांचे पालक आणि शिक्षक वर्ग. कोणतंही मूल हे अनुकरण प्रिय असतं. आपण शिक्षकांनी, पालकांनी आपल्या दैनंदिन आचरणातून एका जबाबदार आणि राष्ट्रविकासक नागरिकत्वाचा आदर्श आपल्या मुलांच्या समोर निर्माण केलेलाच आहे. त्याचबरोबर सुशिक्षित नागरिकांची फक्त शिक्षण घेणं म्हणजेच आपण शिकलो असं होत नाही, पण सुशिक्षित नागरिकत्वाची एक कार्यक्षम पिढी मात्र आपण सहज घडवू शकतो. आणि त्यामध्ये आपण सर्व शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग आपल्या आपल्या परीने कार्य करत असतो आणि त्यामध्ये यशस्वीही होत असतो. पण आज वर्तमानपत्र जर आपण उघडून पाहिलं किंवा टीव्हीवरच्या बातम्या जर पाहिल्या तर ह्या शिक्षणाबरोबरच एक गुन्हेगारीची किंवा व्यसनाधीनची जी तरुण पिढी सुद्धा आपल्याला नजरेसमोर पडते. आणि ह्या व्यसनाधीनतेमध्ये अडकून काही गुन्हेगारी स्वरूपाचे कार्यही या अगदी बालवयातल्या तरुण पिढीकडून घडताना दिसून येतं. या विद्यार्थी दशेतील वाढती व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी, मुलींच्यावर होणारे अत्याचार यांचाही भयानक विचार करायला लावणारी बाजू आज आपल्या समोर येते. ज्या वयात शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि आपल्या करिअरचा भक्कम पाया तयार करण्यासाठी हे वय अत्यंत नाजूक असतं. ह्या वयात जर एक गुन्हेगारी आणि समाज विघातक गोष्टी करणारं बालवय आणि त्यातले विद्यार्थी आपण पाहिले काही गावांमध्ये, काही शहरांमध्ये, तर आपल्या शिक्षण पद्धतीत काही बदल करणं आवश्यक आहे का याचाही गंभीरपणाने विचार करायची वेळ आलेली आहे. शिक्षण हे फक्त पोट भरण्यासाठी किंवा डिग्री घेऊन चरितार्थ चालवण्यासाठीचं जेवढं माध्यम महत्वाचं आहे, त्याचबरोबर ते विद्यार्थ्यांच्या भावनांच्या संतुलनाचं आणि त्यांच्या अंगी असलेल्या विवेकबुद्धीच्या जागरणाचंही एक साधन बनलं पाहिजे. ही जाणीव शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी आणि पालकांच्या मध्ये जागी करणं आपल्याला काही वेळेला आवश्यक आहे असं मला वाटतं. कारण शिक्षण हे हातासोबतच हृदय आणि मेंदू बळकट करणारं आणि संतुलित सुखी समाज निर्माण करणारं असावं. हातामुळे रोजगार मिळतो, हृदयाने आपुलकी आणि सद्भावना मिळते, वाढू शकते आणि कलागुणांच्या विकासाने कलाकार घडू शकतो. तर मेंदूच्या वैचारिक वापराने आणि संतुलित विचाराने एक सुशिक्षित, जबाबदार व्यक्ती आपल्याला घडवता येऊ शकते. असा समतोल साधला गेला तरच खऱ्या अर्थाने एक सुसंस्कारित आणि सुशिक्षित विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांच्यातून विवेकबुद्धी सदैव जागृत असणारा समाज आकाराला येऊ शकतो. आज समाजामध्ये असणारे स्त्री पुरुष असमानता, माणसाला माणसाप्रमाणे वागवण्यामध्ये काही ठिकाणी कमी पडणारी तरुण पिढी, इतर सजीवांच्या बद्दल सहसंवेदना, वन्य प्राणी, पशु, निसर्ग यांच्याबद्दल सहानुभूती
आणि आपल्या ह्या पर्यावरणाशी मित्रत्वाचं नातं तयार करणं हेही शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण सहज घडवू शकतो. या सर्व कार्यासाठी माझ्या आपणा सर्व शिक्षक वर्गाला, पालकांना, शाळा व्यवस्थापनाला आणि विद्यार्थिनींना खूप खूप शुभेच्छा. आज या माध्यमातून मला एक असं असते, पण आज आपण जर फॉरेनच्या युनिव्हर्सिटीकडे नजर टाकली तर तिथे समर स्कूल नावाचा एक जो अत्यंत लोकप्रिय जे पॅटर्न आहे ते जर आपण आपल्या शाळेमध्ये राबवू शकलो तर मे महिन्यासारख्या एप्रिल मे महिन्यासारखे 2 महिन्याचे जे कालावधी आपल्या शिक्षकांच्या, पालकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या हातात असतात त्यामध्ये आपण शाळा व्यतिरिक्त अजून काही आपले जे हॉबीज असतात किंवा इतर समाजपूरक कार्य किंवा करिअर बिल्डिंगची जी महत्त्वाची वर्ष असतात 8वी, 9वी, 10वी, तर त्यासाठी समर स्कूल नावाचा जर आपण पॅटर्न राबवला तर त्या माध्यमातून आपण शाळे व्यतिरिक्त इतर जी आपल्याला कार्य करावीशी वाटतात शिक्षक वर्गाला, शाळा संचालकांना आणि पालकांना, ती ह्या 2 महिन्याच्या माध्यमातून आपण भरपूर पूर्ण करू शकतो. कारण माझी मुलगी, मला हा पॅटर्न जेव्हा समजला, कारण माझी मुलगी लॉ करते आणि तिला समर स्कूल करायचं होतं लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून, तेव्हा मला असं लक्षात आलं की ही जी सगळी फॉरेनची जी युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या वर्षभर तर त्या आपल्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून त्यांचं करिअर घडवायचं काम करतच असतात, पण जे 2 महिन्यात जे शाळा किंवा त्यांची कॉलेजेस बंद असतात ती बंद न ठेवता त्या माध्यमातून, ह्या समर स्कूलच्या माध्यमातून त्यांचा टर्नओव्हर तर चालूच असतो. कारण बरेचसे आपले भारतीय आणि चायनीज विद्यार्थीच फॉरेनमध्ये शिकायला जातात, कारण 18व्या वर्षापर्यंतच तिथे पालकांनी मुलांना शिकवायचं अशी पद्धत आहे आणि 18 वर्षानंतर ती मुलं स्वतःच्या पायावरच शिकतात आणि स्वतःचं शिक्षण स्वतःच पूर्ण करतात. त्यामुळं भारतीय आणि चायनीज विद्यार्थ्यांचं प्रमाण फॉरेनच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये जास्त आहे. मग आता इथली जी युनिव्हर्सिटीज 2 महिने बंद असतात तर त्या 2 महिने बंद ठेवून शाळाचं आणि शाळेचं व्यवस्थापन किंवा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायला जो शाळेचा खर्च आलेला असतो तो खर्च भरून काढण्यासाठी आणि त्याचबरोबर समर स्कूलच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आणि एक्स्ट्रा ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या चालू ठेवण्यासाठी जर 2 महिन्याचा त्या आपण वापर करू शकलो तर अजून बरंच काही कार्य आपण करू शकतो. तर ह्या समर स्कूलचा पॅटर्न सुद्धा आपण राबवायला पालकांची, शिक्षकांची मदत घेऊ शकतो आणि समर स्कूलच्या माध्यमातून करिअर बिल्डिंगचे जे ऑप्शन्स आहेत, आता सरांनी मेडिकल, इंजिनिअरिंग, स्पोर्ट्स अशा विविध क्षेत्रामध्ये, ॲडमिनिस्ट्रेशन अशा विविध क्षेत्रामध्ये तरुण पिढीला अत्यंत मोलाचं योगदान देऊन सावळे सर, सावळेताई यांनी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. पण त्याचबरोबर मला असं वाटतं की ते इतकं चांगलं करिअर जर मुलांचं घडवू शकतात तर एक शाळेमध्ये करिअर काउन्सिलिंग सेंटर सुद्धा आपण एप्रिल मे मध्ये चालवू शकतो आणि पुऱ्या बुलढाणा जिल्ह्यात आपण एक चांगली करिअर काउन्सिलिंगची शाळा किंवा इतर समर स्कूल चालवणारी शाळा अशी एक नावारूपाला आणू शकतो. त्यासाठी आपल्या सर्वांना माझ्या खूप शुभेच्छा, सदिच्छा आणि आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माझं मनोगत मांडण्याची मला संधी दिली त्यासाठी आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्नातून बलशाली, समर्थ आणि खऱ्या अर्थानं सुशिक्षित भारत होण्यासाठी सर्वतोपरी मेहनतीतून आपण प्रयत्नबद्ध आहात, त्यासाठी माझ्या शुभेच्छा आणि असंच प्रयत्नबद्ध राहावं आणि आपल्या शाळेतून अतिशय चांगलं करिअर करणारे विद्यार्थी जसे घडलेले आहेत तसेच इथून पुढेही घडवत आणि शाळेचा नावलौकिक सगळ्या राज्यामध्ये, देशामध्ये हो आणि एक अत्यंत आदर्श शाळा म्हणून आपल्या शाळेला यश येवो ही सदिच्छा आणि मला माझं मनोगत मांडण्याची संधी दिली त्यासाठी आपणा सर्व शाळा व्यवस्थापनाचे डॉक्टर सावळे सर, सावळेताई, सर्व शिक्षक वर्गाचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्स. मान्यवरांच्या सहवासात काय मिळतं तर मान्यवरांच्या सहवासात अनमोल असं मोलाचं मार्गदर्शन मिळतं. खरं तर मॅडम आज तुम्ही दिलेल्या भाषणांमधून ज्या तुम्ही समर स्कूलची जी कल्पना सांगितली ती अतिशय प्रभावशाली आहे आणि याबद्दल आमची शाळा नक्कीच दखल घेईल. तुम्ही केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल अत्यंत ऋणी आहे. मॅडम आम्ही तुमचं स्वागत तर केलेलं आहे पण आमची लहानगी मुलं तुमचं स्वागत शब्दसुमनांनी करू इच्छितात आणि मॅडम सांगू इच्छिते उत्साह इतका दांडगा आहे की अख्खं स्टेजसुद्धा कमी पडावं, कुणाला घ्यावं आणि कुणाला टाळावं असा प्रश्न पडलेला आम्हाला. तर त्यामुळेच मी उपस्थित सर्व मंचावरच्या मान्यवरांना विनंती करते की तुम्ही समोर स्थानापन्न होऊन घ्यायचे, तुमच्यासाठी समोर व्यवस्था केली गेली. टू अवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट विथ द मेलोडियस वेलकम सॉन्ग द स्कूल choir will perform the welcome. Put your hands together for welcome song.
आपल्यासमोर जे प्राऊड पॅरेंट्स आज उपस्थित आहे आपल्यासमोर, तर 8वी पासून 8वी ते 10वी पर्यंत या शाळेमध्ये होता. इथे खूप चांगलं त्यांनी मेन म्हणजे जे फाउंडेशन आहे, आदरणीय ढवळे सर आहेत, मराठी सर आहेत, यांनी खूप चांगलं करून घेतलं की ज्याच्यामुळे तो कोटायसारख्या सिटीमध्ये टिकू शकला. आणि आम्ही या शाळेच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठलंही फाउंडेशन नव्हतं, आम्ही कुठलाही क्लास त्याला लावलेला नव्हता. हे नक्कीच या शाळेची खूप मोठी उपलब्धी आहे आणि याच्यामुळेच तो IIT साठी असलेली ॲडव्हान्स एक्झाम जी आहे तो क्वालिफाय करू शकला. या पूर्ण शाळेचं आणि टीमचं आम्हाला दिलेलं एक मार्गदर्शन आहे. या संस्काराचाच एक भाग आहे. मी आता सरांना रिक्वेस्ट करू इच्छिते की आपण नाव सांगावं आणि तुमचा अनुभव सांगा. हां, माझ्या मुलाचं नाव वेदांत संतोष काळवागे. हा वर्ग स्टँडर्ड 5 पासून तो इथं शिकला, या गुरुकुल कॉलेजमध्ये शिकला. आणि या कॉलेजच्या माध्यमातून माननीय प्रिन्सिपल सर, मिस्टर ढवळे सर, त्याचबरोबर इतर शिक्षक वृंदांच्या माध्यमात हे आमचे मुलं घडले. त्यांनी खूप मार्गदर्शन केलं. ज्याप्रमाणे महाभारतामध्ये श्रीकृष्णाने मार्गदर्शन केलं, त्याचप्रमाणे हे शिक्षक वृंद हे या आमच्या मुलांच्या यशाच्या पाठीमागे होते. खरं तर हे आमच्या मुलांच्या सत्कारापेक्षा हे सर्व शिक्षक वृंद हे त्या सत्काराचे मान्यवर आहेत आणि माझ्या शब्दसुमनांनी मी त्यांचं स्वागत करतो. माझा मुलगा ग्रँड मेडिकल कॉलेज मुंबई याला इथं गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून त्याचा नंबर लागला. नीटमध्ये 680 मार्क मिळाले होते. यात सगळ्यात मोठा सिंहाचा वाटा जर म्हटला असेल तर मिस्टर ढवळे सरांचा आहे. यांनी मला आणि माझ्या मुलांना वारंवार आणि वेळोवेळी खूप मोठं सहकार्य केलं. त्याचबरोबर प्रिन्सिपल सर आणि इतर मान्यवर आणि या संपूर्ण कॉलेजचा मी खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. मनापासून थँक्यू सर. आमचा